We are going to start the class. Aaron, read that poem. ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. വായിച്ചു ആരോണേ. More than 3,000 poems. ആ പോയം വായിക്കുമോനെ. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. Always അല്ല, always. Always take such care. You put me on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Mummy, she always in a hurry rush. She pulls my hair. She pulls my hair. Sometimes she tugs, but Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say no was a nice girl. Okay. ഞാൻ വായിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും. Okay. Page number 11. Take the page number 11. And in the last class we completed A. Write T for true and F for false. Right? Alle? The next answer these following. Answer these following. What does the girl ask her granny to do? What does the girl ask her granny to do? എന്താ ആൻസർ? എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞോ? മിസ്സിന് ഇവിടുന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞോ? ഷെഫി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം. The girl asked her granny to comb her hair. അല്ലേ? The girl asked her granny to comb her hair. That is the answer of first question. Granny, what does the girl ask her granny to do? എന്താണ് ആ കുട്ടി തന്റെ ഗ്രാനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? The girl asked her granny to comb her hair. Okay. Next, second question. Why does the girl not want mummy to comb her hair? എന്തുകൊണ്ടാ കുട്ടി അമ്മ മുടി ചീകി തരണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? Why does the girl not want mummy to comb her hair? എന്തുകൊണ്ടാ? The girl does not want mummy to comb her hair because mummy always in a hurry rush, right? Alle? Sometimes she pulls her hair and sometimes she tucks her hair. That's why the girl does not need to comb her hair. Okay. The girl does not want mummy to comb her hair because mummy is always in a hurry rush. Sometimes she tucks her hair, sometimes she pulls her hair. Okay, then
Next question. Next question. What's the next question? What does Granny say after she has finished combing the girl's hair? കുട്ടിയുടെ മുടിയൊക്കെ ചീകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാനി ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയേ. ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താ? After Granny has finished combing the girl's hair, she turns the girl's head and says, "Now who is a nice girl?" Now who is a nice girl? After Granny finished to comb the hair of the girl, the granny turned her head. Then she says, "Now who is the nice girl?" Okay, finish. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes. Then last question. What do you think the girl prefers should comb her hair? Give reasons for your answer. Sorry, what alla? Who do you think the girl prefers should comb her hair? ആര് മുടി ചീകി തരണം എന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്? ആരെയാണ് കുട്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? The girl prefers her granny to comb her hair because she makes the girl sit on a cushion between the knees. Poem നോക്കി ആൻസർ പറഞ്ഞേ. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ലൈൻസ്. Then and with too much care, അല്ലേ? Granny takes too much time to comb her hair with such a care, അല്ലേ? പിന്നെയോ? She makes the girl sit on a cushion between her knees, gently pats the girl's hair, rubs coconut oil before she combs it, and moreover, when Granny is through with combing, she always turns the girl's head and says, "Now who is a nice girl?" പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ്? മുടിയൊക്കെ ചീകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ആരാണ് നല്ല കുട്ടി? Who is nice girl? ഫാത്തിമ മെഹഫൂസ മോളെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കാമോ? എന്തിനീ ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്നത്? somewhere else? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആയല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ. പറഞ്ഞോ ശ്രീദേവ്? എന്തേ True or false പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാ. പറഞ്ഞു തന്നിനല്ലേ ഇവര് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടു. ഒന്നാമത്തതേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ. Write T for true and F for false. First one. Granny always combs the girl's hair carefully. Granny always combs the girl's hair carefully. That is true sentence. That is true. Then you can write the T. Yes. Then second one. The girl sits on a chair to get her hair combed. കുട്ടി കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അമ്മമ്മ, അതായത് ഗ്രാനി, മുടി ചീകി കൊടുക്കുന്നത്. കസേരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫാൾസ് ആണ് അല്ലേ? That is false. She always sit in a cushion between the granny's knee. That's why the sentence is false. You can write the F. Granny uses coconut oil to massage the girl's hair. Granny coconut oil ആണ് കുട്ടിയുടെ തലയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. Yes, that is true. You can write the true. Then fourth one. Mummy always combs the girl's hair gently. That is false. She is not comb her hair with gently. She is always in a hurry-burry rush. She tucks her hair. She pulls her hair. That's why the sentence is false. You can write the F. F എന്ന് എഴുതിക്കോ അവിടെ. F. Okay, finished. അപ്പൊ A കഴിഞ്ഞു, B കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? Okay. Then fun with the words. Make sentences with these words. ആ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി തരാം. അത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് മിസ്സിന് സെന്റൻസ് ആക്കി തരേണ്ടതല്ലേ? ഓക്കെ, then നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി തരാം. Let us learn grammar. Let us learn grammar. Next one. Let us learn grammar.
Let us learn grammar. അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Words that tell you more about nouns and pronouns are called adjectives. Today we are going to learn about adjective. Noun അറിയാം, verb അറിയാം, അല്ലേ? Next we are going to learn adjective. എന്താ adjective? Adjectiveന്റെ മലയാളം എന്താണ്? നാമവിശേഷണമാണ്. Noun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Noun നാമം എന്നാണ് മലയാളം. ആ നാമത്തിന് നൽകുന്ന വിശേഷണത്തിനെയാണ് നാമവിശേഷണം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. സൂര്യദേവ് ഈസ് എ സ്മാർട്ട് ബോയ് അല്ലേ? സൂര്യദേവ് ഈസ് എ സ്മാർട്ട് ബോയ്. എന്താ സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ അഡ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ? സൂര്യദേവ് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണ്? ഈസ് വെരി സ്മാർട്ട്. സോ സ്മാർട്ട് ഈസ് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ്. സ്മാർട്ട് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? Okay, she is a beautiful girl. എങ്ങനെയുള്ള ഗേൾ ആണ് അവള്? She is a beautiful girl. Beautiful എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? അഡ്ജക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണോ ഇത്? ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണോ അഡ്ജക്റ്റീവ്? അത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. പറയൂ നിങ്ങള്, ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണോ? പഠിച്ചതാണോ സൂര്യദേവ്, ശ്രീദേവ്? ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? നോ, പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിക്കോ, അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആൻസ്ട്രോസ് പ്രിൻസ് ഈസ് എ ക്ലവർ ഗേൾ. ആൻസ്ട്രോസ് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണ്? ഷീ ഈസ് എ ക്ലവർ ഗേൾ. അപ്പൊ ക്ലവർ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ് വെൽ. അത് ആഴമുള്ള കിണറാണ്. അത് എങ്ങനെയുള്ള കിണറാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ്. ആഴമുള്ളതാണ്. ഡീപ്പ് ആണ് എന്ത്? അഡ്ജക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ നമുക്ക് വെർബ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. സോറി, നൗൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം. നൗൺ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ആനിമൽ ഓർ തിങ്. വെരി ഗുഡ്, അല്ല പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഈ നാമത്തിന് നൽകുന്ന വിശേഷണം എങ്ങനെയുള്ള നൗൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് നൗൺ. നൗണിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ? അല്ലേ? സൂര്യദേവ് ഇസ് എ സ്മാർട്ട് ബോയ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. സ്മാർട്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവന് ചിരി വരുവാണ്. വെറുതെ പറഞ്ഞതാട്ടോ മിസ്. ശ്രദ്ധിക്കവിടെ, സൂര്യദേവ് ഇസ് എ സ്മാർട്ട് ബോയ്. അപ്പൊ സൂര്യദേവ് ഒരു ബോയ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ? സൂര്യദേവ് ഒരു ബോയ് ആണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. പക്ഷേ സൂര്യദേവ് എന്ന സൂര്യദേവ് എന്ന ബോയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നെയും വിശേഷണം നൽകുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? ഈസ് എ സ്മാർട്ട് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മാർട്ട് എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതെ, നമുക്ക് ആ നൗണിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അറിവ് തരുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സൂര്യദേവ്. സൂര്യദേവ് ഒരു ബോയ് ആണ് നമ്മൾക്കറിയാം. ഒരു സ്മാർട്ട് ബോയ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ നൗണില് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ് വെൽ. അതൊരു കിണറാകുന്നു. അതെങ്ങനെയുള്ള കിണറാകുന്നു? അത് ആഴമുള്ള കിണറാകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ് വെൽ. അപ്പൊ ആ വെല്ലിനെ കുറിച്ച്, ആ കിണറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടി. അത് എങ്ങനെയുള്ള കിണറാണ്? ആഴമുള്ള കിണറാണ്. മനസ്സിലായോ? So adjective gives more information about noun. അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന്? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ? ഇനി അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ? മുഹമ്മദ് ഷംബീൽ, പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ഷംബീലെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ശ്രീദേവിന്റെ ഫോൺ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി വെച്ചേ. മിസ്സിന് എപ്പോഴും ഈ തലഭാഗം മാത്രം ഇത്ര കുറെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറെ ദൂരാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെ എപ്പോഴും ഫോണ്? നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, then words that tell you something, tell you more about nouns and pronouns are called adjective. Underline ചെയ്തോ sentence. Numbers and the names of colors are also adjectives. ഇനി പറയുന്നത് ഒരു സെന്റൻസിലെ നമ്പർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസ് ഓഫ് കളേഴ്സ്. കളേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കളറും നമ്പേഴ്സും എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? There are 40 children in class 4A. There are 40 children in class 4A. മനസ്സിലായോ? There are 40 എന്നുള്ളത് എത്രയാണ്? 4ാം ക്ലാസ് എയിൽ 4A 40 കുട്ടികളുണ്ട് എന്നല്ല മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. There are 40 children in class 4A. So the 40 is adjective. 40 എന്നുള്ളത് എന്താണ്? നമ്പർ ആണ്. മനസ്സിലായോ? 40 എന്ന നമ്പർ എന്താണ്? That is adjective. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? That is adjective. Okay. There are 15 mangoes are there. Okay. There are 50 mangoes in that shop. There are 50 mangoes in that shop. അപ്പൊ ഏതാണ്? പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. 15 എന്നുള്ള നമ്പർ ആണ് എന്ത്? അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇല്ലേ? ഓക്കെ. Then കളേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? കളേഴ്സ്. That is a blue shirt. That is a blue shirt. Or I like blue shirt. അപ്പൊ ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ബ്ലൂ എന്നുള്ള കളർ ആണ് അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ബ്ലൂ എന്നുള്ള കളർ ആണ് അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ആ സെന്റൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതല്ലേ? ഇനി അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇന്നൊരു പീരീഡും കൂടി ഇല്ലേ? 11:30ക്ക്. നോട്ട് 11:30, വൈകുന്നേരമാണ് അല്ലേ? നോക്കണം. Circle the adjectives and underline the nouns they describe. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ adjectives underline ചെയ്യാം. Sorry, circle ചെയ്യാം. Have you seen my striped shirts? Okay. എന്താണ് മിസ് എവിടെയോ ആയിപ്പോയി. Circle the adjectives and underline the nouns they describe. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ adjective സർക്കിൾ ചെയ്യുക, nouns അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ have you seen my striped shirts? ഷർട്ട്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? നൗൺ ആണ്. സ്ട്രൈപ്ഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിക്കോ. The travelers sat under a shady tree. അതിൽ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്? ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞോ? ഷാഡി ട്രീ. എങ്ങനെയുള്ള ട്രീ ആണ്? ഷാഡി ട്രീ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഷാഡി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ? സർക്കിൾ ചെയ്യാ. ട്രീ എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാ. You can underline tree and you can circle shady. Then take the next page. Take the next page. Two turtles are resting on a beach. Two turtles are resting on the beach. Two എന്നുള്ളത് എത്രയാണ്? Two എന്നുള്ളത് എന്താണ്? Two എന്നുള്ളത് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ? Two. അപ്പൊ you can circle two because that is adjective. നമ്പർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. കളർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. Then you can underline two. Sorry, you can circle two. Two എന്നുള്ളത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക. Turtles. എത്ര turtles ആണ്? 2 turtles ആണ്. Then you can underline turtle. Underline ചെയ്യുക. ബീച്ച് അല്ല, turtle ആണ്. Then fourth one. How do my new shoes look? New shoes. എങ്ങനെയുള്ള ഷൂസ് ആണ്? ന്യൂ ഷൂസ്. ന്യൂ എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഷൂസ് എന്നുള്ളത് നൗൺ ആണ്. ഷൂസ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ, ന്യൂ എന്നുള്ളത് സർക്കിൾ ചെയ്തോ. Then fifth one.
Jason's jacket has deep pockets. Jason's jacket has deep pockets. എങ്ങനെയുള്ള പോക്കറ്റ്സ് ആണ്? ഡീപ് പോക്കറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? ഡീപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്യാം. ക്രിസ്റ്റീസ് ഉണ്ടോ? എഴുതി മോനെ, എഴുത്. നല്ല മോനായിട്ട് എഴുതി വേഗം. ഡീപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ചെയ്യുക, പോക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ്രോസ് പ്രിൻസേ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി കളിക്കരുതേ. 6th one. 10 children planted saplings in the park. 10 children. 10 എന്നുള്ളത് നമ്പർ ആണ്. Then you can circle 10. കാരണം എന്താണ്? That is adjective. That is adjective. ആരോണിന്റെ നമ്പർ മാറിപ്പോയാ? പേജ് നമ്പർ 12 ചേച്ചി. പേജ് നമ്പർ 12 ഫസ്റ്റ് വണ്ണില് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് 6th one. 10 children planted saplings in the park. 10 children. Appo you can underline children and you can circle 10. 10 എന്നുള്ളത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, children എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. Next 7th one. Rohit's sister is wearing a blue dress. Blue dress എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? ബ്ലൂ എന്നുള്ള കളറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, ഡ്രസ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. Okay, then 8th one. The playful squirrels were looking for nuts. Playful squirrels അല്ലേ? Playful എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. എങ്ങനെയുള്ള സ്ക്വിറൽസ് ആണ്? Playful squirrels ആണ്. Playful എന്നുള്ളത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, സ്ക്വിറൽസ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ചെയ്തോ ആരോണേ? The playful squirrels. Playful എന്നുള്ളത് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, squirrels എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. The next, underline the adjectives. Next E നോക്കിയേ, underline the adjectives. Underline the adjectives. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ adjective underline ചെയ്യുക. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയേ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. First one, Neeta has a beautiful dress. Neeta has a beautiful dress. ഷംവീൽ പറഞ്ഞോ, ഇതിൽ ഏതാണ് adjective? Beautiful. Beautiful is the adjective. Okay, you can underline beautiful. Correct answer ആണ്. Next, the dog is sitting on a fluffy mat. Kripa Mary Abraham. Second one, the dog is sitting on a fluffy mat. Fluffy. Fluffy is the right answer. You can underline the fluffy. Third one, there are 50 children in my class. Sebin Biju. There are 50 children in my class. 15. 15 അല്ല 50 അല്ല അവിടെ 50. Okay. Then next, this cave is very dark. Ashin. Dark. Dark. She is a wonderful lady. Fatima Mehfoosa. എനിക്ക് എന്നിട്ട് കാണുന്നില്ല മോളെ, ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്, എനിക്ക് കാണുന്നേ ഇല്ല മോളെ. പറഞ്ഞോ. She is a wonderful lady. Wonderful. Wonderful. Radha makes a colorful rangoli. Radha, Abdul Basit. Radha makes a colorful rangoli. Colorful. Colorful. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് adjective എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? adjective എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. സ്പീഡിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us listen, we can skip that. അത് വേണ്ട, അത് എക്സാമിന് വരാത്തതാണ്.
അത് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us write. Let us write. നോക്കിക്കോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ? ഇന്റർവ്യൂ എ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ് or an elderly person. You have to interview your grandfather or an elderly person. Means what? Interview എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റർവ്യൂസ്? നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇന്റർവ്യൂസ്. ഫിലിം സ്റ്റാർസിന്റെ ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂസ് കാണാറുണ്ടല്ലോ. അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് ഒക്കെ മ്യൂട്ടായി. കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങള്? അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇന്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. അഭിമുഖ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അഭിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവർ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അവര് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ തരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർവ്യൂ. മനസ്സിലായോ? ഞാനിപ്പോ ദേവാഞ്ജനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ദേവാഞ്ജന എന്റെ മുൻപിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ദേവാഞ്ജനോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ദേവാഞ്ജന അതിന്റെ ആൻസർ പറയും. That is interview. And here your question is, you have to interview your grandfather. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽഡർലി പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വയസ്സായ ആൾക്കാരോ, ഓക്കെ, വയസ്സായ ആൾക്കാരെയോ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഹെർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്. ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഡിഡ് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ഇല്ല. യെസ്. ഹു വാസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ ഇൻ സ്കൂൾ? യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഹു വാസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ? ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചർ? വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട്? നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം? പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം? പറഞ്ഞേ. എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാടോ ഒരു വയസ്സായ ഒരാളോട്? ഓഹോ, ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല? ചോദിക്കാൻ ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ കൈപൊക്കിക്കോ. മിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, അല്ല പറഞ്ഞോ. അല്ല, പിന്നെന്ത് ചോദിക്കാം? നിങ്ങളുടെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കണോ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റിനോട്? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. Then okay, Shafi. How many friends? Okay, എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കാം അല്ലേ? അല്ല പോയാ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് പാരന്റിനോട് ചോദിക്കാം എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ദേവാഞ്ജന, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം. പറഞ്ഞു ദേവാഞ്ജന. പണ്ട് കാലത്ത് ഇതേപോലെ സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേന്ന്. എല്ലാവരും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പറഞ്ഞ. ശ്രീദേവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ സ്പീഡില്. പേപ്പർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ. Where was your school? നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എവിടെയായിരുന്നു? എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെയോ where did you study? Okay, what was your school's name?
പിന്നെയോ പറയടൂ. സൂര്യദേവ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ മോനെ. ഞാനിപ്പോ സ്മാർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞതേ ഇല്ല. സ്പീഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോ, ഇല്ല ഇവർ കളിയാക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് വരുമോ? റെഡി, എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. ഓക്കെ ദെൻ ദേവാൻസനക്ക് ഇപ്പൊ പറയാനുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താണ്? അത് തന്നെയല്ലേ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ദെൻ ഷാൽ വി വൈൻഡ് അപ്പ് ദി ക്ലാസ്? ഒരു പീരീഡും കൂടി ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിർത്താം. എന്റെ അബ്ദുൽ ബാസിത്തെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായില്ല. എന്തേ, എവിടെ പോകുന്നു? തളിപ്പറമ്പില്. കളിപ്പറമ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്നെ മിസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. നീ ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ? നോ, ദെൻ ബൈ. ആൻസേഴ്സിനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ. Okay, then bye.